بس كنا مثي كنا غادي توالي لو انا كيزول في الاول سوف يسول سهيله بينوث التديانت قلنا كدين في كونا ثمدي ثقيد لغه ارسلنا رسالتي ثمورت الجزائر ضغط ثيرزان ديال سا يعني ديال زمس الباب ثمورت ليون 14 ثمورت الجزائر ومين ياكي زرا ما كنت بعمل دي تيزر المغاربيه يكو يعني ثيرزاياكي ندا يروح ندا كيقيم نوان زرا نوان ملال اساكي يروح يجي ثمورت للجزائر بعد نولي كان تصور زغار ما وجدتنا مازال ندا يروح صباحكي يروح هنا يكمل تيرزاي نس ثمورا يقن التفريق يدايد سميت عبد المجيد التبون على الايروبور بيان سور يروح صباحكي ادنو اللي ضغن يقوى ولا في وثن تديانتي دي ضران دي البريده ومين ياكي عند تصدي قارن ما كان دير فلافنيك خدم نيوتن تخزافيث ويض قارن دي موثي ويض قارن دي موثن سين ويض يعني الثوره يعني ثمورث الجزائر مضبرين ثمورث الجزائر مازالوا الدفكان يعني يون يعني بخفير يقلن ظن الصيف يعني الثوره مازال نزار هذا شو قدران ما تصحي زرا الشياقي ما يلا ولي ضرا انا نوايا يخدم ما يضرا اي غار ثفرا ياكي كوكاكي الما تسوره بالله عاد سين في جونا اللي نغدا كيدير بلاطو ما ساعه مره اي مختار السنم يقدر مع ناس السرتي ثا مره زول فلك عسلم الزول الحسين الزولين في جوني الزول يولد اسمه قول المغاربيه ثاني ميرث الا يذنا غدا نمس ازوا والشبرون كذا مع ناس السرتي تزوا وزول فلك عسلم الزول الحسين الزول كو ذيك غادي تولي لواناكي الزول اللي ينفقوني لا دغا مثلا عمر الزول اللي كيب تكنيك الى نتفرك ثمدي ثاكيا اكيد اختن ميرث النوب كان كي الحسين ثاني يعطيك الصحه مرحبا يسون عمر مختار نعم السمانه تزلزل شط واحد الجزائر يعني البابي بوضت سياقي الخبارات بوضت سياقي تريزريوين لي ميديا تصل لي جورناليست يديروا حنا الدنيا مره اون فيزيت كاليفي فيزيت هيستوريك تصل يعني لي ميديا ديال دونيث امشي يعني صورك شنو تمثل تاكي الساقي يروح لو بابي يوغال ناند بري سيت اون ريوسيت سونز ايغال تورا دغا ثاين فاتيكون نيوز اجرنا نسن الفاتيكون يخدم تورا ان ارتيكل إن ثاني في الجزائر ثاني في ويذود ثاني في وكذا يحكي من اتسيتيرا لا فيزيت تنجح طاس يروح الباب ليون 14 العسلامه ينس دابا يروح تصافي لا تروازيام فوا سون بير سبيريتويل est né en Afrique du Nord. تذكرتي من ذاك انا كان نسفقن يروح يعني سميت هذا السكن ما تشد يروح على طونك باب. Oui mais son père spirituel c'est Saint Augustin. Oui. Il est né à Taraste. سقارة ساكي. Et سقارة إلى قثر تaraste d'ailleurs. ماشي لا اسم سقارة إلى قثر نريسمون سنحقني. C'est une visite spirituelle. Donc l'Algérie fait du lobbying avec le pape. C'est un peu malsain et hypocrite. Ça, c'est une chose. Par contre, le pape est venu, c'est très bien. Il faut rentabiliser cette visite. Il a dit des choses. Il a parlé de la dominance d'un pouvoir par rapport à son peuple. Oui, il y a dominance. C'est une attaque contre le pouvoir. Il a parlé de oui, mais il a parlé aussi. Il a dit que Augustin parlait berbère. Alors qu'on a fait de nous ce qu'on a fait de nous autre chose. Donc il faut revoir les copies. Le récit national officiel est faux. Donc oui, mais donc il faut rentabiliser cette visite du pape au lieu de politiser, de faire des shows gras pour le pouvoir algérien. Voilà le seul truc. Après l'attentat, tu m'as parlé de l'attentat. Donc voilà, le pape visite le monde entier. Mais par contre, les islamistes qui refusaient, donc les chrétiens en Algérie sont persécutés. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, même les lieux de culte qui devraient rester comme vestiges de l'histoire, les églises, les monoprix, je me rappelle qu'il y avait une église gentille des Romines, elle est belle et tout ça, on devait la garder comme ça. Mais cela-ci, il y a des chrétiens. Bon, on n'a pas de schéma qu'il y a. Les meetings, tout ça, c'est une vérité. Le pouvoir nie tout ça. Il dit nous sommes ouverts. Par contre,
Je n'ai pas vu des voix discordantes. Je sais qu'il y a des islamistes qui disent on n'a pas besoin Donc ils ont tous dit non. J'ai lu un truc qui m'a fait plaisir et puis m'a fait rire aussi. Il est que les Algériens, en majorité, ne sont pas musulmans, mais ils sont musulmans non pratiquants. De force, ils ont peur soit de la mort, de Jahannama, Azraïl et tout ça, soit ils ont peur du pouvoir. Donc ils ne sont pas musulmans par conviction. C'est-à-dire, ce pouvoir, s'il dit à tout le monde, les chrétiens, tout le monde va, les églises seront remplies et ils vont tous devenir chrétiens. Donc, il n'y a aucune conviction. C'est-à-dire, ce n'est pas cohérent ce que fait le pouvoir entre la réalité et ce que montre le pouvoir. Il y a un monde. Est-ce que ثير زي ديال الباب زمرات تفدل يعني اوذم وذافو مجال تيمورا من برا؟ Non, j'aurais souhaité, si Tebboune m'acceptait comme conseiller, je lui aurais dit, par exemple, dans ses bagages, Christophe Guilez. C'est une ouverture. Pourquoi? Parce qu'avec Christophe Guilez, il y a la relation avec la France. Le pouvoir se sent fort. Quelqu'un qui te montre ses biceps. Celui qui te montre ses biceps, un chien qui aboie ne mord pas. Donc, ce n'est pas une faiblesse s'il avait libéré Christophe Guilez. Est-ce que c'est trop tard? Évidemment, j'aurais souhaité qu'il libère tous les otages qui sont dans les geôles en Algérie, de Miram Qnash à Sherif Mellal, le journaliste qui a fait Bourras et tout ça, machin. Et puis, lâcher les baskets un peu aux Algériens qui sont à l'intérieur sous STN, qui sont à l'extérieur. Après, je vous raconte une histoire personnelle. Oui. Parce que j'ai été faire des papiers au consulat, il faut attendre, on va voir, machin, truc et tout ça. Avec moi, il n'y a rien à voir. Avec moi, je n'ai rien à me reprocher. On me fait mes papiers et je suis uniquement algérien. Ça, c'est non négociable. Sinon, ça n'y a pas. justement, ما ضدنا على ازواو تصي خصني قال له ما يناقي الجزائر كنا نخدم كاع يعني تيتر بوساكي سمعنا تبدا يعني سوى الطونسيون انا تنفذو كان يوث تمثلت البابا ساكي يوال يروح على الفريق دونك مازال ثلاثه تمور نظام انتظار ازواو اساكي تصي تخدم من البيلون دايور تيلي زريوين تمور ثاك تمدي ثاك غانا تفدون تهضرنت وكنا دينين زياره ناجحه امشي سوالات الشينيه وكنت مسلت كي ازواو امشي سؤال على الحسيني لا قال حصلت الحاجه تبون سي ان اوبورتونيست تبون il est là pour profiter pour instrumentaliser tout يعني tout patrimoine tout capital يسعى الجزائر que ce soit du capital économique يعني le pétrole, le capital humain, le capital historique, et on le voit aujourd'hui. Ils ont instrumentalisé, si on parle du capital historique, ils ont instrumentalisé la révolution. Donc aujourd'hui, ils peuvent instrumentaliser l'histoire de l'Algérie. Et comment que ça s'est arrivé sur la guerre? Le papa le discours, il ne se met pas l'allocution, il s'est mis le pape. يهضرت justement يعني القدار يسيفكا Saint-Augustin. C'est à ce moment-là que je pense que Tebboune, parce qu'ils arabes les Danois de le pape, mais ce jour-là, Tebboune ils ont يعني profité de cette occasion. L'idée comme le pape c'est un fils spirituel de Saint-Augustin et Saint-Augustin d'Algérie, donc il est peut-être que ça pourrait être une idée, le fait de l'inviter, parce que déjà, Youssef, le papa Gert mort, Youssef 2 fois autant que cardinal, je ne sais pas, donc en gros, ça serait une occasion pour profiter et de se donner une image à l'extérieur, notamment que Tebboune il est isolé internationalement, même le Géranier de Carven, que ce soit de l'Espagne, que ce soit de France, c'est-à-dire on a des relations quand même très tendues à coup de seul. Même si tu sois que ce soit de l'Géranier de Carven, des frics, tellement ailleurs, Tebboune il a fait en sorte à ce qu'on soit isolé d'une manière politiquement. Donc il est que ça va être quand même une occasion pour
se redonner une certaine image, notamment à Tebboune, une certaine image de tolérance, une certaine image d'universalisme et Tebboune. Mais en réalité, tout ça, ce n'est pas vrai, El Hussein. Pourquoi? Parce que dans la réalité des choses, il n'y a pas une projection, c'est-à-dire une traduction factuelle de ce que veut donner comme image Tebboune Imanis. Il profite d'une manière superficielle, ça veut dire qu'il donne une image, mais en réalité, il n'est pas ce qu'il veut donner sur lui. Si on prend l'universalisme, la tolérance religieuse, ce n'est pas vrai, c'est dans la liberté de conscience. Ça veut dire que de la constitution algérienne, la constitution de 2020, on a supprimé la liberté de conscience. Ça veut dire que l'Algérien, il ne peut pas avoir la liberté de conscience, ça veut dire d'avoir une religion ou pas. Même dans la même religion, tu peux, il a قد mais مثلا المعتقد العقيده النظام ديال الاسلام tu rentres pas dans des rangs décidés. Tout ça pour faire plaisir à une certaine frange de l'islamisme, ça veut dire de certains arabo-islamistes qui l'ont soutenu en 2019 et en novembre, d'une manière, je pense que d'une manière erronée. Donc pour leur donner quelque chose, ils cassent la liberté de conscience. Donc quand tu prends d'une manière factuelle les actes, ils sont à l'encontre de ce que tu veux donner comme image. Donc ça démontre que ce Tebboune, il veut juste instrumentaliser l'amour, le pape Guillaume vers Saint-Augustin, la sacralité que ça le pape Guillaume vers Saint-Augustin, pour se donner une image. Et avec Dinerken, qui le discours, le pape à côté de Tebboune, il a humilié Tebboune au sens propre du terme. C'est-à-dire, si on peut résumer le discours du pape, c'est pour dire en gros à Tebboune, pour s'adresser à Tebboune, pour lui dire que tu es un minuscule dictateur qui s'impose à la tête d'un grand peuple et qui dilapide et qui vole ses richesses. C'est ce que j'ai compris de son discours, Nikine. Il y a du discours au pape. Ça veut dire qu'il a donné des leçons politiques, morales à Tebboune. Et malheureusement, ça c'est fait parce qu'il n'a rien compris de ce que voulait dire le pape. Le pape, Midjussan al-Zayer, il savait tout. Il savait tout. Il savait tout. Donc ses conseillers l'ont informé. Macron l'a été le voir pour l'informer de la situation. Les associations de défense des droits de l'homme l'ont informé. Et aujourd'hui, tout le monde peut savoir, c'est-à-dire si on peut savoir des choses sur un pays, si on veut s'informer, c'est facile de trouver des informations. Donc, les officiers... بهذا يعني وقسي حرام مليح يعني عرفت تمورت الجزائر نافو ثافون تمورت الجزائر امي وياد قارنا ما كاين الهضور يعني يهضر لي داك يلومها ياك يعني ياك يدوني ثمره عندها ياك الحكام لا الحسين يمكن يعني لي زيكزامبل في الجزائر في لي ديتنو ايتترا Ah non, c'est normal parce que il peut pas dire ça veut dire que parce que le discours, si tu veux, il a été discuté en réalité dans les relations diplomatiques al-Hussein, le discours que va prononcer le pape un autre un invité d'un autre pays, que ce soit un premier ministre ou un président, et le discours et ça veut dire qu'il doit être contrôlé avalisé par le pays hôte. ازوا فباش تقارض مي ازوا وقاد يقارن الهضره يعني سور لي ريزو سو كو اسكو تو ما يوضع ثمورا كي تفريق هذه بدل غادي الهضور اللي كان يقار يعني الهضور لا بي الهضور لا جوستيس الهضور العداله ايتترا كل ذيك يقار. Alors, exact. Il dit tout le temps le pape, c'est-à-dire le discours du pape, il y a une partie. Mais moi, j'ai vu une partie destinée à l'Algérie. Ça veut dire que ce soit autant que grand peuple, il a montré un peu la grandeur du peuple algérien. Il a parlé de malgré le peuple algérien, maintenant il tient debout. Le peuple algérien. En contrepartie, il a parlé justement de ces structures. Je ne sais pas si je pense que tu l'as entendu le discours, des structures et des organisations qui s'accaparent les richesses d'un pays,
qu'il a appelé même l'Algérie. Ça veut dire qu'il n'a pas appelé Tebboune directement, mais le pouvoir a rapatrié même, qui je l'ai compris, même où il a dit Vara, ça veut dire à faire à Dijmaï, c'est ça, il l'a dit directement aux Algériens, à l'Algérie. Donc, je l'ai écouté. Bon, après, peut-être on comprend, chacun comprend comme il veut, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est adressé d'une manière directe. Bien sûr, dans les discours, il ne peut pas le dire à Tebboune, écoute, il ne peut pas donner des ordres, ça, c'est pas normal. Oui, là-dessus, d'une manière diplomatique, comme quoi Tebboune, il a fait beaucoup de mal à ce pays. Il a essayé d'une manière politique. هات يزوغ ميم ويجي هات تقرض يعني كندنيض يروح ماكرون زمان حال يهضر صافي تمثل كاي لي ميغراسيون سورتو لي ميغرون ايتترا ويجي بغانا جمعنا كاي لي زوكتياف وكذا سوجي يعني يشبوا لك مثلا عمر وزغار كان مزمد نولي لا فيديو بعد دوغ الغوريش مازال Alors, le régime algérien est aussi réactionnaire parce que le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain Rubio, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans de ça, 2 à 3 ans, quand il était sénateur, avec d'autres sénateurs, et il y a eu un rapport sur la persécution des chrétiens en Algérie. C'est une réalité, on ne peut pas la nier. Maintenant, ils anticipent, ils sont en train de dire non, il y a les libertés de conscience et tout ça, la preuve, le pape est venu. Donc, c'est ça un pouvoir réactionnaire. Il anticipe parce qu'il a peur. Il a peur à ce que, évidemment, ce n'est pas par la venue du pape qu'on peut effacer ce qu'on a fait à Slimane Bouhafs, à d'autres églises fermées, donc tabassées, enfin des chrétiens tabassés, et puis tu as toutes les églises. Moi, quand je vois l'église de la place Kennedy à El Biar, l'église qui est à Khalifa Boukhalifa Hadji, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas chrétien, mais il fallait peut-être la garder comme telle. Ouais. Je vois aussi... L'historique de la ville. Voilà, l'histoire, on n'efface pas l'histoire. Il y a, chez moi, à 4-5 km, il y a le cimetière chrétien de Tamda. Ils ont tout saccagé. J'en ai parlé même avec quand il était ambassadeur avec Xavier Drioncourt. Je lui ai dit, ce n'est pas normal. On en parle, mais... le pouvoir laisse faire. Donc, on ne peut pas... ليون الرابع عشر الذي حل في زيارة رسمية إلى الجزائر دامت 3 أيام كاملة. إذن خلال المحطات التي قام بها ليون الرابع عشر وهي أين قام بزيارة جامع الجزائر، حين توجه إلى دار أيضا استقبال المسنين التابعة لجمعية الأخوات الصغيرات وأيضا قام بلقاء خاص مع أعضاء الأوغستية في مقر جماعتهم. عمر. Discours du pape, le pape prêche la paix, oui. La tolérance, mais il a bien dit un pouvoir dominant. Il parle de l'Algérie. Ailleurs, peut-être il va le dire parce que les pays africains en général, il n'y a pas de démocratie. Mais nous sommes la pire des dictatures en Algérie. Non, mais avec Trump, c'est autre chose. Trump, ils sont américains tous les deux, ils se connaissent. Donc, Trump lui a dit de ne pas se mêler de la politique. Il a un peu raison, prêche la paix et tout ça, mais sans rentrer dans les choses politiques. Là, il y a une guerre. Ce n'est pas du s'amuse, il y a des bombes qui tombent. D'ailleurs, Trump peut même balancer une bombe atomique en Iran. Ça, ce n'est pas réglé. Voilà, j'ai envie de dire à Tebboune, après la guerre, donc ils ont massacré des gens en Iran et puis au Liban. Là, on appelle à négocier, c'est-à-dire il faut tuer des millions d'innocents. Et puis, donc, Tebboune, je lui dis,
gagnons la guerre sans tirer une balle. Faisons la paix avant de faire la guerre. Parlons de la paix. Je oui. n'oublie pas quelque chose. Oui. Franchement, les images à la mosquée d'Alger, elles sont formidables. Elles sont belles. Bon, non, c'est la pluie cette année, donc il y a de la verdure et tout ce que tu veux. J'ai envie de dire à Tebboune, ça sera indigne, immoral de ne pas appeler la mosquée d'Alger mosquée Bouteflika. C'est lui qui l'a imaginé comme ça. Et son projet, c'est de fermer toutes les mosquées des caves. Donc maintenant, on ne prononce pas son nom, c'est immoral. Et puis... Absolument. C'est lui qui mettait des bottes, il allait superviser le chantier. D'ailleurs, Tebboune était ministre de Bouteflika de A à Z. Donc pratiquement 20 ans, il était aux commandes. Donc cette mosquée, c'est immoral de ne pas l'appeler Bouteflika. Après Bouteflika, je ne dis pas que c'est le Saint-Esprit, mais il mérite, il faut rendre à César ce qui appartient à César. عمر سينون لابخي باب بون يروح عند الباب لي ميديا تخلع هذه ثمور تبقى شاكني لا اخي ثوالا ايثورا الجزائريين دوغال نار تيدت دوغال نار معيش تبواس دوغال الهوا قيض لي بوي كلش دي سياخن دوغال نسيغ فلان نسن يعني. Non mais vous savez, moi cette visite, il faut la rentabiliser d'une manière objective. Ce n'est pas faire du lobbying et tout ça, donc ça ne marche pas. D'ailleurs, j'ai vu, ils ont surtout sur l'occasion, ils parlent du pape, de Saint-Augustin et de Emir Abdelkader. Laisse Emir Abdelkader tranquille. Il n'a pas vécu la période de Saint-Augustin. Il n'a rien à voir avec ça. Oui, en Syrie, là. Il faut arrêter de coller les morceaux. Il faut passer à un discours de vérité. Voilà. Donc, la rentabiliser, toucher au fort récit national. D'ailleurs, le pape, je vais lui écrire une lettre gentille, je vais lui dire, votre père spirituel parlait berbère. Mais et vous alors, pourquoi n'apprenez-vous pas le berbère? D'ailleurs, je vais lui dire, il y a une région en Algérie qui est la Kabylie, même avec le fort récit national, Hana Arab, et puis Arab, on a l'islam, nous sommes musulmans, et l'islam arabe, nous sommes restés kabyles, des mazir, narazkia. Donc, le pape, je vais lui dire que les kabyles, ils ont une application qui s'appelle le Methaqveilit. Le Methaqveilit, d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Le pape peut, pour la prochaine visite, il peut venir faire un discours en kabyle s'il veut bien. Donc, il peut. C'est un ensemble de valeurs. و25 كل يوم تقبيليت شنو قرويت من قلت كل يوم ماشي ذات ما قلت هذا هو التقبيليت تقبيليت كان كل يوم تقبيليت يشنا ذويت من قلت ماشي ينس تقبيليت فوالا ما قلت حملا جو السالو اي جو سوي كونتون. Non, Taqveilit, ce n'est pas parler la langue. Oui. C'est un ensemble de valeurs. Taqveilit, c'est les valeurs, bien sûr. Voilà. Après, c'est-à-dire, je pense que d'ailleurs, j'ai pas mal de vérité à dire ces jours-ci concernant وقبل رمضان تشحى قال تشحى اللي قال تشحى داين بوليتيك داين تسرتي داين. Ça ne sert à rien de parler parlons mur, danser dans le noir. Finalement, après la mort de Zerouel, paix à son âme, je dois faire une vidéo sur ça. Je dois faire une vidéo qui est prête pratiquement. Je vais l'arranger un peu sur Saïd Saadi, le procès avec le MAC. Et je dois faire une autre, parce que les élections décident. Non, je suis l'unique personne candidat, je n'ai pas pu voter et ça m'a coûté cher. Parce que oui. Donc je vais faire le bilan de cette législature et je serai candidat à la prochaine guerre du Palais. ازوا دونك يروح الباب قراند معيش تبواس الجزائري قراند غفلان قراند مانولاش قراند العيده ثايا قراند عصن ذاك معيش تبواس الجزائري يعني ويا قارند ساقيت ولا يعني سور لي ريزو داكشي نتسواليض قارند يا سيدي الحمد لله يروح هادو غنمارسي غفلان لنا. Oui, قبل كده نقدر ريبوندي على حسين يعني في لا سيتياسيون لو كوتيديان دي زالجيريان كي با با شونجي بغا نقدر ريبوندي كنا في ثلاثه الحوايج. انا بغا نهضر على ثلاثه الحوايج. انا تفقد كان باللي لو بوفوار كي
والله ما يعني il donne plus d'importance à l'image que à la réalité des choses. Le pape ميم سفهمنا كودوس مسفهمنا دي يخدم الديسكور سلونجلي خاصة كي يهضر ثاروميت اما عندنا مسفهمنا دي يهضر سلونجلي نورمالمون دي يهضر سلوميت في ثمورث الجزائر باسكو سي بلو فاسيل تفهمني جزائريا اوني بيان داكور كون نفهم ثاروميت ونفهم راه لونجلي داير تبون يرى لوريات النين كل اللي يهضر سلوميت يفهم بلا ما يرى لوريات النين باسكو يفول يعني فغان c'est-à-dire c'est une haine primaire anti-France. Ça veut dire que la haine primaire contre la France, ils veulent l'anglais. Alors que le pape, il a fait un discours à ses disciples, Stromith. Il a fait un discours aux chrétiens d'Algérie, Stromith. Donc pour te dire qu'il maîtrise le français. À un point, dès le pouvoir, franchement, il tombe vraiment si bas. Juste pour des trucs qui n'ont pas d'importance. Et puis, il a parlé maintenant, Omar, par rapport à tout à l'heure, il dit que le peuple naise de le chrétien, mais non, je ne pense pas que ça. Honnêtement, c'est pas. Moi, je pense une chose, c'est que je sais que les médias qui sont à la solde du pouvoir, le pouvoir, elle défendit, Netanyahou défendit, il n'y a pas de problème. Ça, je suis d'accord. Mais le peuple, d'une manière générale, les peuples, ils sont tolérants. Le peuple algérien, moi, je dis, on est un peuple comme tous les autres. C'est-à-dire, on peut être tolérant, on peut être compréhensif. C'est-à-dire, c'est juste qu'il y a une volonté de la part du pouvoir militaire avec une alliance qu'il a fait avec certains islamistes. Ils veulent imposer une intolérance il algérien. Que ce soit de l'école, que ce soit des médias, que ce soit de la justice, de partout. Ils veulent imposer l'exclusion à l'Algérien. Alors que l'Algérien, par nature, le peuple d'une manière générale, il est tolérant. Le peuple algérien, il est aimant. L'essentiel. Est-ce que après la visite à Gazoua, vous devez le مسألة كنا غلا أعطى الشخصية كذا إلى يتي سوق فيه. الحسين. أسقال بون ثلاثين تفرحهم تغني ما كيدسن الزكاة مش كيف نولي ثاني ظني باسكو بوين دمام القبائل هضران شنون دير إتسيتيرا مي الساقا مش. Honnêtement, Al-Hussein, les images que j'ai vues, c'est que franchement, ça m'a fait un grand plaisir de voir le grand imam de la mosquée d'Alger avec le pape. Ça m'a fait un grand plaisir. Pourquoi? Parce que pour dire que les peuples, il y a des haineux dans les peuples, mais les peuples ne sont pas haineux. Moi, j'ai vu le pape, il a été accueilli par la population à Nevers pour te dire que le peuple algérien est accueillant. J'ai vu des femmes hijab qui ont serré la main au pape. Bon, il y en a certaines qui n'ont pas serré la main. Bon, ça je comprends, mais il y en a certaines avec hijab, ils ont serré la main. Et ça s'appelle le dialogue entre les religions. Ça fait plaisir. Et pour dire que le peuple algérien, c'est un peuple tolérant. Mais on a une caste, malheureusement, c'est-à-dire ce pouvoir militaire qui a fait une alliance avec certains islamistes. Ils veulent faire dire au peuple algérien ce qu'il n'est pas, le peuple algérien. C'est ce qui est malheureux. Maintenant, est-ce que ça va changer, le Hussein? Je dirais à vous, que ça ne va pas changer si ça reste comme ça. Pourquoi? Parce que l'initiative, elle est de l'État. Pour changer les choses, il faut l'école, Al-Hussein, il faut les médias, il faut la société, il faut la justice, il faut la démocratie, il faut tout ça pour que ça change. Mais maintenant, si on va parler des attentats, les attentats, ils ont 25 ans, Al-Hussein, 25 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le collège d'Inès, c'est 50 ans, un peu plus, peut-être c'est les résiduels des années 90. Mais non, 25 ans, il nous le après 2000. Pour te dire que il y a cette reproduction de l'intolérance et du terrorisme en Algérie. Donc on ne peut pas réussir que militairement. On doit le réussir sociétalement. On doit faire le travail à l'école. On doit le faire dans les médias. On doit le faire dans les أزوا عمر كذا استقصي لك سوا زاليس تقارب 25 سنة يعني تفنطن دونك حتى إلى الشيء كينا غامي. Non, les deux kamikazes, j'ai vu les informations, les dernières infos. وي هذا شقارن داموتو كان يكشم ذا كوايض سيتو ولاش لا طنطا وكل يوم شو يقار يعني لي سيناريو دفكان. لما لي فيديو نينا لي فوتو نين ولاد الكذب
لي فوتوني سمحتي وكذا غادي تولين دي كادافر سميس دي يعني دي كاميكازني دي شيكتي ذي الكذب دينا هذه الحاجه نظن وراه ما الا سكيدي اي غرا يا زواوا جوستومون مثلا الشمضان غادي تمثل تاكي اي غرا جوستومون توفر كاين اي غرا تخدم لنا كومونيكي نهضر دي هضره كاين هنا غلاف نا البروكيرور غادي نشوف قلان وتقارنا راه كيف غدا زل سكيدي ان بوفوار كي دون لو ديني il est capable مقول il a occulté tout un peuple les revendications 45 millions d'Algériens en plus il l'a occulté. Alors là, un événement pareil avec la visite du pape, c'est vrai que dans le finesse. Donc, c'est pas. بعد ثورة مشى أزوا وتهضرنا راه سني وتهضرنا راه يظلي ثورة ساكي وزكا تهضر تروح تكمل هكاكي. Je ne sais pas mais là تهضرنا راه mais en tout cas ça veut dire que certainement mais là هضرنا كافتيك parce qu'ils vont recevoir l'ordre souffle mais donc ils ont reçu l'ordre d'Ardarna. Ça c'est sûr, ça veut dire qu'aujourd'hui les médias algériens, ils ont tous la même ligne éditoriale. Ça veut dire que même s'ils ont reçu l'ordre de parler, mais je pense pas qu'ils vont parler. Peut-être, bon, je ne sais pas, mais peut-être ils vont en parler. Mais en tout cas, il a la visite du pape, il ne faut pas qu'il soit entaché de quoi que ce soit. Et là, tu observes justement les services de sécurité des renseignements algériens. Parce que l'Amir disait Farhat, l'Inde Omar, l'Inde Duflan, l'Inde وقاعد يخدم les posts Facebook. Donc toute l'énergie, toutes les moyens de la police et des renseignements, روحنا تعسن les militants politiques, تسون الشغل أي ديني un attentat يتواخذ من كاين avec des gilets explosifs. Comment qu'ils ont pu avoir ça? Donc c'est un échec des renseignements. Comment qu'ils ont pu avoir ça? Ils se sont au minimum connectés sur Internet pour voir une bombe. Moi, les deux kamikazes. Ils doivent se connecter par téléphone. Ils doivent chercher sur Internet. Comment que les services de sécurité qui sont partout, partout, un commentaire, un j'aime, et pour une publication d'un opposant, et des choses pareilles. Ça veut dire que ceux qui recherchent comment faire fabriquer une bombe artisanale, un gilet explosif, ou des finera. Comment que ça se fait ça? Et ça, ils les services de renseignement sous le régime de Tebboune qui perdent leur temps à nous poursuivre au lieu de voir les vrais dangers qui guettent l'Algérie. C'est pour ça qu'on dit que le Tebboune, c'est lui le vrai danger pour l'Algérie aujourd'hui. عمر تمثلت كذا شو ديني يعني كيف تسوى شني خاطر وقادك ساكن استخشي ساكا عمر سكو فهمنا راه غير تاسو سمياكي. La première chose quand j'ai eu la nouvelle comme quoi il y a eu 2 attentats à Blida. Franchement, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cœur. J'ai failli pleurer, je me suis dit ces gens-là peuvent pousser le pays dans un ravin. Maintenant, s'il s'agit de fake news, c'est très bien, je préfère d'ailleurs. Mais si c'est la vérité, il faut nous la dire. Nous avons le droit à l'information. Ce n'est pas normal que les médias internationaux parlent de ces attentats. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, si c'est des fake news, c'est le rôle du ministre de la Communication de dire, voilà, c'est faux. Si c'est vrai, le ministre de l'Intérieur devrait être sur place dans les heures qui suivaient l'attentat. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le pouvoir algérien a réduit l'information. Si tu veux l'information, il faut aller à Abdesmar, à Zetot, à Benqsdera, à Hachakom, je ne sais pas quoi. C'est ces gens-là qui nous informent parce que le vrai journaliste en Algérie ne peut pas travailler. On a réduit l'information à des fake news, le pouvoir à domestiquer les journalistes algériens qui travaillent. C'est une question de le khobz, il faut qu'ils mangent. Donc, si tu dis la vérité, on t'enlève ton salaire, on peut t'emprisonner. Donc, ce pouvoir va droit dans le mur. Même un attentat. Tu sais, aujourd'hui, à l'heure actuelle, la minute où on parle, j'ai des doutes. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais
celui qui peut nous dire c'est vrai ou faux, c'est le pouvoir. Pourquoi il ne le dit pas? مثل زماننا في دينين داين نو Pourquoi d'ailleurs? Non, mais c'est pas réglé. On va cacher un attentat. Non, mais c'est non, mais Hussein, ne règle pas les problèmes du pouvoir. S'ils veulent nous dire il y a eu des attentats, il y a une enquête, je ne sais quoi, ils le disent. Si c'est du fake news, qu'ils le disent. Parce que si c'est du fake news, ils peuvent le dire. Si c'est vrai, ils transforment ça en fake news, il y a des témoins oculaires, on ne peut pas cacher la vérité. Sur les réseaux, là, que voilà, j'imagine. Bien sûr, comme tout le monde. C'est que dans la نوغ بوغارسن ça va pas un cran يخدم l'attentat يوايو. Est-ce que زمان بدوك يعني عرفت مسالكي مزال mais c'est le pouvoir qui ouvre la porte à toutes les spéculations. Moi j'ai entendu c'est un clan contre Tebboune qui a fait les attentats, je ne sais quoi, machin, donc c'est Toufik, c'est Hassan. Mais c'est au pouvoir d'éclairer l'opinion. Il y a un service de communication à la présidence, il y a un ministre de la communication, il y a un ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'ils font? On attend les informations de ces énergumènes qui sont à l'étranger. Donc on ne distingue plus le vrai du faux. Ce n'est pas un État. Il faut que ça change. أزواو تمثال اسكو مثلا تكمل اسكو دايرين يقرا يغلين شراك يسماون انا نمشي يعني ثوره تمثال قرا tous les jours. الحسين اين يظهران سي فريمون révélateur de la médiocrité très profonde qui a frappé surtout même les services de renseignement et les services de sécurité d'Algérie. C'est qu'aujourd'hui on le voit, c'est-à-dire la médiocrité partout et même la sécurité des Algériens. خاص نقردي كاع درنا ذا فوياكين ذا مصباط اللي ذايا malgré tout ce qu'on peut mais هو ياك نسنتظ نغاد نكاليفيس هذا فو mais quand même ils avaient quand même une certaine intelligence, notamment les services de renseignement مثل التوفيق. Quand même il y avait une certaine hauteur de vue des choses يعني sur le plan stratégique, sur le plan sécuritaire, malgré que on n'est pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, notamment c'est à cause de lui, mais à cause de sa myopie, les généraux, mais quand même, quand on compare à ces généraux qui sont aujourd'hui aux manettes al-Hussein Agma, parce qu'elle est vraiment en danger. Quand on analyse l'attentat, juste un petit attentat, parce que c'est un clan contre Tebboune. Alors là, c'est gravement grave. Donc c'est un clan qui est contre Tebboune. Il n'a pas pu, il a fait un mini-attentat, même pas un mini-attentat, ça veut dire qu'un attentat digne d'un amateur. Ouais. Donc, mais un attentat يزوى ولا قالت بلاد مثلا مثلا c'est une responsabilité. Mais non, ça veut dire que les effets X à l'attentat, ça ne veut pas dire mais les effets sur le plan, ce qu'on appelle l'effet escompté, l'effet que ce soit militaire, l'effet sur l'attentat, il est minime, ça veut dire que les deux kamikazes, ils ont réussi à camoufler d'une manière médiatiquement l'affaire. Donc, mais il a le clan, donc le clan il est plus médiocre que le clan de Tebboune. C'est ça le drame, c'est pas. Je ne veux pas qu'il réussisse des attentats, bien évidemment. Mais si on analyse, donc je ne sais pas, je n'ai pas les éléments pour rentrer dans le complotisme, je ne vais pas rentrer dedans. Mais si on analyse les attentats kamikazes en eux-mêmes, c'est que ça révèle un véritable danger qui a frappé une inquiétude qu'on doit vraiment être inquiet sur l'état des renseignements et de la sécurité des Mauritaniens. Comment que ça se fait? Un des secteurs qui prennent des milliards et des milliards de dollars de budget, les attentats, les barrages partout, la militarisation partout, la sécurité partout, on gère même les problèmes politiques d'une manière sécuritaire. Mais quand il s'agit des attentats, tu n'arrives pas à les prévoir, à les anticiper, à les déjouer. Donc il faut que ça arrive en plus
On savait très bien, c'est que la journée, le pape, on sait très bien avec l'histoire de notamment le terrorisme islamiste, nous avons le pape, et combien de conseils de sécurité de réunions à haut niveau avant la visite du pape pour la préparation de la visite du pape. On en a fait, je ne sais pas, des dizaines peut-être qu'ils ont fait. Pour que le jour J, a dit un attentat. C'est parce que donc tous les moyens de l'État, ils sont, notamment depuis 2019, ils sont orientés vers les militants politiques, vers l'opposition. L'État, on a l'habitude, il cache, il fait, donc c'est son problème. Mais aucun député, soi-disant de l'opposition, un journaliste, un site qui nous dit c'est des fake news, par exemple, c'est vrai. Pourquoi personne ne parle? Pourquoi ce blackout? Ils ont peur. C'est ça, le blackout à D'ailleurs, 500 députés qui votent oui pour la révision de la Constitution. 500 députés, oui, c'est incroyable. Au moins un ou deux contre. Donc là, عمر يسعى الحق c'est que عندنا députés, عندنا les intellectuels, عندنا les présidents de parti. Personne n'a pas. Qu'ils nous disent c'est des fake news. Non, les députés par exemple, les intellectuels, les chefs de parti, demandez-les la cause de vous. Sinon, s'ils sont au courant, qu'ils nous disent c'est des fake news. Non, c'est vrai. La réponse c'est un petit dit Manoul. 542 députés. La Constitution 542, ils ont voté oui. Même la Corée du Nord, ben là qu'il y a une pseudo. Donc, oui, surtout quand il s'agit des questions sensibles, un petit gars qui ne peuvent pas parler. Parce que c'est qu'aujourd'hui, surtout sous l'ère de Boll, c'est que même le Moualet et la peur, même le Moualet, les partis qui soutiennent Boll, ils ont peur de se tenir, même de se tenir. أزواو سي ما إلا نشكد السقسياكي خاطر نشفى شي طوح كما من كوني لي زاني 90 اي بارتيين هضروا ما إلي أنا طونطا شفى ما كاين لي كومونيكي لي كونفيرونس دو بريس ايتترا دوموندي لي زونكيت مي مثل خطرياكي ولا شاشماك. C'est facile à dire, c'est le MAC qui rachète par exemple le Makhzen. C'est facile à dire ça. أزواو Non, c'est pas Omar. Ils peuvent même pas dire ça, les partis Guilmoua et Letagui, ils peuvent même pas dire. Mais même se tenir, ils peuvent pas. Ils doivent leur dire. Ils sont même pas capables parce qu'ils ont peur que les choses soient retournées contre eux. Même à Dinin el-Hadja, Dinin el-Mak, Rachad, el-Makhzen, ils ont peur que ce soit retourné contre eux. Donc, qu'ils se fassent taper les doigts par le Mouradia. Donc, ils attendent qu'on leur dise. Du moment qu'on leur dit pas, ça, si on parle des partis politiques, il y a des médias qui sont à la solde du pouvoir. Maintenant, pour le reste, ils sont tout le monde est domestiqué. Mais qui sont l'opposition de l'RCD par exemple, les journalistes, ils ont parlé, mais ils ne peuvent pas dire plus. Maghreb émergent, qui est quand même de l'opposition, qui sont restés quand même dignes, des journalistes dignes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Mais ils ne peuvent pas dire. Qu'est-ce qu'ils vont interpeller? Non, اثناء الحبس سمحي كذا الكفوا là-dessus يخدم محمد ديوان نوغن une interview احسن القاضي parce que زرام بلي Maghreb émergent il parle plutôt de l'économie, ils sont beaucoup plus spécialistes de l'économie et ben مسكين احسن القاضي tellement voilà, on a terrorisé tous les Algériens. Il essaie de trouver, c'est la réponse de Hassan Qadhi, on essaie de trouver le juste équilibre entre l'information fiable et ça veut dire le fait de ne pas provoquer le pouvoir. Pour te dire à quel point ils ont terrorisé les journalistes qui sont même dignes. Donc alors que Hassan Qadhi, il a parlé de l'ère de Bouteflika, il y avait quand même une pseudo-liberté. Dans les années 90, c'est pareil. Mais dans les années 90, ça a été justifié parce que les journalistes pouvaient parler, parce qu'il y avait le danger islamiste qui donnait légitimité au pouvoir. Donc en gros, les journalistes ils parlaient de problèmes, enfin les journalistes, les politiques parlaient beaucoup plus du danger islamiste. Et on a oublié un peu la légitimité du pouvoir.
sous l'ère de Bouteflika, il y avait une certaine liberté parce que Bouteflika, il rit le ou il donc tu peux parler autant que tu veux. Mais Asmi Wala le pouvoir, il manise en danger. Général Toufiq, il chma al-Hafs, ou ma adraka. Donc là, il est Sergio. Donc je vais revenir sur tous les acquisitions des années 90 et des années 2000. Donc c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que même le Moualet Ekara, que ce soit des journaux, que ce soit des partis politiques, موزن دنينارا ذا شارع الدينين وثيت قرنارا. عمر رايت مختار شوف هذا النظريه مسلتك. Non, mais les choses ne sont pas, nous ne sommes pas dans une situation normale. C'est que le pouvoir, il est en train de s'enfermer. اش تقارنت في الاساسيه يعني كتصير نستهيمن بلا ثاني زول لي بلا ثاني دوني ثمرات وصدر الجي اكو دابا تسمو لنا دوبي 3 جور. Ben, c'est normal, le pape, c'est important, un déplacement du pape est toujours commenté. Maintenant, je vais encore redire quelque chose, il faut rentabiliser cette visite du pape pour le récit national et pour libérer un peu. Moi, j'aurais souhaité, parce qu'un chien qui aboie ne mord pas. La force n'est pas, on ne gouverne pas avec la force, ça ne sert absolument à rien, ça ne règle rien. Donc, j'aurais souhaité que le pape revienne avec Christophe Glaise. Ce n'est pas une faiblesse. Moi, s'il avait libéré Christophe Glaise, je considère ça comme sagesse parce que la guerre, elle se gagne sans tirer une balle. Si tu commences à sortir tes chars, t'as perdu. Parce qu'au final, tu vas négocier. Donc ça sert à quoi de faire la guerre? Or qu'on peut... Les chemins sont par terre. Je suis certain. Après, ce pouvoir, il manque de courage. Donc le courage politique. Ils ne savent pas par quel chemin passer. C'est ça le problème du pouvoir algérien. Or que les choses se précipitent, le monde change, on peut avoir une bombe atomique en Iran, le monde va être chamboulé parce qu'il y a des gens qui crient victoire, on vend du pétrole, du gaz et puis les prix sont augmentés. Mais sache bien que les gens qui sont en train de faire sauter des bombes n'accepteront pas à ce que tu gagnes de l'argent. Ils vont revenir te voir, ça va coûter. Le gaz va nous exploser sur la figure. Donc, il faut faire attention. La géopolitique, c'est celle-là. Donc, on ne protège pas le pays à museler les journalistes. Au contraire, il faut dire il est plus simple que de dire la vérité, que de chercher à fuir et tout ça. Et puis, l'information est un droit. Il y a un attentat, il y a un attentat. Voilà, donc il faut... Par contre, il y a autre chose. Vous savez, si c'est un faux attentat, si c'est simulé par le pouvoir... La presse en France parle de tentative d'attentat. Attendez, tentative d'attentat, on ne comprend rien. On est dans la confusion totale. Par contre, le pouvoir peut valider encore l'état d'urgence, l'état d'exception, parce que dans l'état d'urgence et l'état d'exception, l'armée, les militaires peuvent faire des barrages. La sécurité publique n'est plus l'affaire de la police et de la gendarmerie. C'est pour utiliser encore l'armée. Donc l'armée, elle veut quadriller le pays. Donc le pouvoir pense à son avenir, pas à l'avenir de l'Algérie. Je suis étonné. D'abord, pour mon cas personnel, je vais vous en parler dans 2-3 jours. Je me défends très bien. Moi, il est hors de question qu'on me prenne pour un terroriste. Je n'en suis pas un. J'ai été au consulat général à Paris. Oui. Je sais que la révision des listes électorales commence du 12 au 26, tout le monde qui le sait, mais pour un candidat, il doit y avoir accès à retirer un dossier. Tous les Algériens ont le droit d'être candidats. Alors, au consulat général, on ne sait même pas. À l'ambassade, il me dit, c'est pas notre affaire. Au consulat général, il n'y a pas un bureau de l'ANI qui donne les dossiers, qui enregistre. Oui. Vous savez, il y a les signatures, les parrainages à faire et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il... Alors qu'en Algérie, il y a... On peut... Mais les élections, c'est la même pour un Algérien de l'étranger ou de l'intérieur du pays. Donc c'est le même traitement. Je vois déjà certains partis commencent à dire il y a des blocages, je ne sais pas quoi. Alors, moi je vais être candidat et je ne suis pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement. C'est clair, je suis un opposant. J'ai cru en Tebboune, j'ai retiré ma confiance parce que c'est mon pays, j'ai le droit de penser autre chose que le pouvoir. Voilà, ouais. Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. J'ai le droit d'être une voix discordante
Point à la ligne. Je vais être candidat. Je ne suis pas d'accord avec la politique répressive du pouvoir. Je l'ai dit, je vais le redire à haute voix. Et personne ne peut m'empêcher d'être candidat. Sauf s'ils utilisent la force. À ce moment-là, on va voir comment on va se défendre. أسوا أولا قالوا في مسألة تفرانين عمر سلس دي عمر يروح يزلطن معنا ولا. Très bien, donc ils arabent les pratiques de ce pouvoir. C'est des voyous. C'est des voyous sans propre. Parce que des fois, mais ouais, j'essaie de critiquer politiquement ce pouvoir de. Enfin, au moins on a Bouteflika. Même si Bouteflika, il avait des pratiques un peu malsaines de la politique basse. Il avait une intelligence noire, mais ouais, ça veut dire que c'est une intelligence basse, une intelligence qui est utilisée pour ses propres intérêts au détriment des intérêts de l'Algérie, mais quand même il était intelligent. Alors que Tebboune, vraiment, j'ai arrêté de le critiquer politiquement parce qu'il pratique vraiment les procédures, les procédés d'un voyou. C'est vraiment un voyou sous ce propre du terme. Je ne peux pas dire plus. Les pratiques, ça veut dire qu'il a généralisé partout ces pratiques. Le kidnapping de Amir Dizet. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on a les informations ici en France. Parce que les Français, et des Français ou la de la justice. Donc les informations, on les a. Il y aura un procès. Donc on est, mais vous voyez, les informations lentes. Donc c'est pas, ils vont essayer. Non, la justice, quand l'affaire est arrivée en justice, ça veut dire que tu n'as rien à cacher. D'autant plus, le procureur national du tribunal antiterroriste, il a parlé la semaine dernière justement de l'Algérie, exprès pour ni protéger cette affaire parce qu'il a peur que le pouvoir français, le pouvoir Tebboune, et ça démontrait les pratiques de Tebboune. C'est des voyous. Donc, c'est normal. Donc, on va lui faire tous les coups. Bachir, il ne va pas se présenter. يعطيك الصحة أزوا شمروك تنمير تمد لضيدنا عمر تنمير تمد لضيدنا. Je crois qu'il faut tendre la main à Tebboune. Il faut lui dire, vous êtes dans le mauvais chemin. Il faut un comité de sages. D'ailleurs, libérer les prisonniers, même les relations avec la France, il faut en discuter parce que on sait ce qui s'est passé. Une médiation. أدنو غالار تيكت تنظن تنمير تاع عمر يعطيك الصحة مد لضيدنا تنمير تكون متيكون داخل من دار المتسورة بالدار تاع تذويلت أدميز جا تلويت